Dear students, this is Madan Kumar, 11th Mathematics, Chapter 7, Matrices and Determinants. Today we will discuss the topic Product of Determinants. While multiplying two matrices row by column rule alone we can follow. In this process, interchanging rows and columns will not affect the value of the determinant by property 1. Therefore, we can also adopt the following products for multiplication of two determinants. ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட்ஸ் வந்து ரோ பை காலம் தவிர இன்னும் சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ரோ பை காலம் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல், ரோ பை ரோ மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல், காலம் பை காலம் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல், காலம் பை ரோ மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல். ஸோ ரோ காலம், ரோ வித் ரோ, காலம் வித் காலம், காலம் வித் ரோ, இது மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணலாம். Note 7.11, if A and B are square matrices of the same order, then determinant AB equal to determinant A, determinant B. ஸோ சேம் ஆர்டரில் ஏபி இருந்ததுன்னா அதோட டிட்டர்மினன்ட் ஏபி மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதோட டிட்டர்மினன்ட் எடுத்தோன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஏ எடுத்துகிட்டு அதோட டிட்டர்மினன்ட் பி கண்டுபிடிச்சி அதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இன் மேட்ரிசஸ் ஆல்தோ ஏபி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பிஏ இன் ஜென்ரல் we do have determinant AB is equal to determinant BA always. ஜென்ரலாக மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஏபி பிஏ நாட் ஈக்குவல், பட் ஆனால் டிட்டர்மினன்ட் ஏபி இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் பிஏ. டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ தான் ஈக்குவல் சொல்லியிருக்காங்க. Example 7.27, verify determinant AB equal to determinant A into determinant B if A equal to cos theta minus sin theta first row, sin theta cos theta second row, and B equal to cos theta sin theta first row minus sin theta cos theta second row. Multiplying AB, normal multiplication, row into column, first row first column, cos into cos, cos square, minus into minus sin plus sin square, again cos into sin theta minus sin into cos theta, sin into cos theta, cos into minus sin theta, sin into sin theta, sin square theta, cos into cos theta, cos square theta. So cos square theta, sin square theta 1, cos theta, sin theta minus sin theta, cos theta will be 0. So then we have 1 0 0 1, that is a unit matrix. AB equal to unit matrix, then determinant AB equal to 1. ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். டிட்டர்மினன்ட் ஏ என்ன கிடைக்கும்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம். காஸ் இன்ட்டு காஸ், காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர், காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் 1. அதே போல் டிட்டர்மினன்ட் பி காஸ் இன்ட்டு காஸ், காஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் இன்ட்டு மைனஸ் சைன் ஆகிடும் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர், தட் இஸ் ஆல்சோ 1. ஸோ 1 into 1 1 வந்துடும். ஸோ ஃப்ரம் 1 and 2 டிட்டர்மினன்ட் ஏபி ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் பி அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். 7.28, ஷோ தட் first row 0 CB, second row C0A, third row BA0 equal whole square equal to B squared plus C squared AB AC first row, AB C squared plus A squared BC second row, AB BC A squared plus B squared third row. So taking LHS 0 CB C0A BA0 whole squared, we can write 0 CB C0A BA0 into 0 CB C0A BA0. So doing multiplication of இங்கே ரெண்டு டிட்டர்மினன்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் ரோ இன்ட்டு காலம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 0 into 0 ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் 0, C into C C squared, B into B B squared, then 0 into C 0, C into 0 0, B into A B A or AB, then first row third column 0 into B, C into A AC, B into 0 0. So the same way second row first column we got AB first element, second row second column we have C squared 0 A squared, second row third column BC 0 0, then third row first column we have AC, third row second column we have BC, third row third column we have B squared plus A squared, thus we have C squared plus A squared AB AC first row, AB C squared plus A squared BC second row, AC BC B squared plus A squared in the third row, that is equal to our RHS, hence proved. Then example 7.29, show that 2BC minus A squared C squared B squared first row, C squared 2CA minus B squared A squared second row,
b squared a squared 2ab minus c squared third row is equal to abc bca cab the whole squared. Consider the right hand side. abc bca cab whole squared, we can write two determinants abc bca cab into again abc bca cab, two determinants. Here in the second determinant we are interchanging R2 and R3. When you are interchanging R2 and R3 ஏதாவது ரெண்டு ரோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது சைன் சேஞ்ச் ஆகும். அதனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு மைனஸை கொண்டு வந்திருக்கோம். ப்ராப்பர்ட்டி 2 பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ எனி டூ ரோஸ் எனி டூ காலம்ஸ் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட் இஸ் அன்ஆல்டர்ட் பட் சேஞ்சஸ் இன் சைன் வரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த இடத்துல R2 பிசிஏவை தேர்ட் ரோவாக மாற்றிருக்கோம், சிஏபி R3 வந்து செகண்ட் ரோவாக மாற்றிருக்கோம். அதனால் நம்ம இங்கே ஒரு மைனஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த மைனஸ் எடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் ரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம். -1 into a minus a minus 1 into b minus b minus 1 into c minus c. Now taking row column multiplication. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா row into column multiplication பண்ண போகிறோம். a into minus a first row first column சொல்கிறேன். a into minus a squared bc cb first row second column minus ab plus c squared first row third column minus ac plus b squared plus ac. Then second row first column minus ab plus c squared plus ab. Second row second column minus b squared plus ac plus ac. Second row third column minus bc plus bc plus a squared. Then third row first column minus ac plus cac plus b squared. Second column minus bc plus a squared plus bc. Then third column minus c squared plus cab plus cab. So after simplification we have 2bc. ஏன்னா bc cb ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான். 2bc minus a squared minus ab plus ab will be cancelled out, c squared minus ac plus ac will be cancelled out, b squared minus ab plus ab will be cancelled out, c squared. ac 2ac minus b squared, bc minus bc will be cancelled out, a squared. Then third row minus ac plus ac will be cancelled out, b squared minus bc plus bc cancel out, a squared and minus c squared 2ab minus c squared. This is our right hand side. Then example 7.30 1xx x1x xx1 whole squared. We have to prove that 1 minus 2x squared minus x squared minus x squared in the first row, minus x squared minus 1 x squared minus 2x in the second row, minus x squared minus 2x minus 1 in the third row. Consider the LHS value 1xx x1x xx1 whole squared. Split the determinant as 2. So 1xx x1x xx1 again 1xx x1x xx1. Here we are multiplying minus 1 into minus 1, that is plus 1. ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம இங்கே பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா -1 into -1 1 தான். 1 வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா -1 into -1. அந்த -1 எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இங்கே எந்த இன்டர்சேஞ்சிங்கும் நம்ம பண்ணலை. 1xx அப்படி இருக்குது, x1x அப்படி இருக்குது, xx1 இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டு ஒன் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட ஒரு மைனஸ் எடுத்து வந்து செகண்ட் ரோலையும், செகண்ட் ஒன்னோட ஒரு மைனஸ் எடுத்து வந்து தேர்ட் ரோலையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடத்துல இருக்கிறது 2 + 1, அதை ஒரு -1 எடுத்துக்கிட்டு ஒரு -1 செகண்ட் ரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். அதே போல் இங்கே ஒரு -1 இன்ட்டு ஒரு -1 அதை வந்து தேர்ட் ரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் ஒரு -1 அப்படியே இருக்குது. ஸோ +1 நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா -1 அகெயின் ஒரு +1 அகெயின் -1 ரெண்டு மைனஸே எடுத்துன்னு போய்ட்டு நம்ம இங்கே ஒரு ரோலையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். பேலன்ஸ் வெளில அப்படியே இருக்குது. அந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரோ இன்ட்டு காலம் மல்டிப்ளிகேஷன் 1 into 1 1 x into -x squared x into -x squared. அதே போல் 1 into x into -1 -x x into -x squared
1 into x, x into minus x squared, x into minus x into minus 1 minus x. ஸோ இது மாதிரி இது கேன்சல் பண்ணிட்டே வரணும். ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் x into 1, 1 into minus x into minus x. So x minus x squared, then x squared, 1 into minus 1, x into minus x squared, x into x squared, 1 into minus x into minus 1 minus x. அதே போல் தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் 1 into x minus x into x squared, 1 into minus x x into x into minus 1, 1 into minus x, again x into x squared, x into minus x squared, 1 into minus 1 minus 1. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். 1 minus x squared, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். minus x squared, both the values will be cancelled. minus x squared minus 1, x squared minus 2x minus x squared minus 2x, this is minus 1. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா +1, அகெயின் ஒரு +1, ரெண்டு 1 இருக்குது, இந்த பிரிச்சுக்கிறோம். -1, இன்னொரு -1, இந்த -1, மொத்தமாக 4 மைனஸ் போட்டுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த 1 எடுத்துன்னு போய்ட்டு செகண்ட் ரோட மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இந்த -1 எடுத்துன்னு போய் தேர்ட் ரோட மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ that's why they are written -1 into -1. இல்லை இப்படி போடலன்னா கூட நீங்கள் 1 பிரிச்சுக்கலாம். 1 -1 பிரிச்சுட்டு இந்த ஸ்டெப் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம். இந்த டிட்டர்மினண்ட்டை ப்ளஸ்லேயே வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபஸ்ட்டு 1 செகண்ட் ரோலையும் செகண்ட் 1 தேர்ட் ரோலையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு 1 பிரிக்கிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது, இதை விட்டுடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், +1 can be written as -1 into -1. that -1 ஃபஸ்ட்டு ஒரு -1 எடுத்து போய்ட்டு ரோ 1ல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. செகண்ட் -1 எடுத்து போய்ட்டு ரோ 2ல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். எதுக்காக இது மாதிரி பண்ணோன்னா நம்மளோட ரிக்வயர்டு ஆன்சர் கொண்டு வரதுக்காக நம்ம அது மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணுறோம். பிகாஸ் இங்கே நம்ம எதையும் சேஞ்ச் பண்ணாதால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி +1 -1 பிரித்து பண்ணுறோம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், +1 we can ரைட் -1 into -1, எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணாதீங்க. ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒரு ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே இருக்கட்டும். செகண்ட் ரோவில் ஒரு -1, தேர்ட் ரோவில் ஒரு -1 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. தென் ஆஸ் யூஷுவல் ரோ இன்ட்டு காலம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் சம் 7.31, if A1, B1, C1 are the cofactors of A1, B1, C1 respectively, if AI, BI, CI are the cofactors of A1, B1, C1 respectively, I equal to 1, 2, 3 in determinant A கொடுத்துருக்காங்க. show that determinant of capital A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 equal to determinant A square. Consider the product A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோன்னா கேபிட்டல் A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் A ஸ்கொயர் கொண்டு வரணும். ஸோ நம்ம இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். எங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். A1 கேபிட்டல் A1, B1 கேபிட்டல் B1. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோன்னா ரோ மல்டிப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணோம். A1, B1, C1, then A1, A2, B1, B2, C1, C2, then A1, A3, B1, A3, C1, C3. First row, second row, third row. Then second row, first row, second row, third row. Then third row, first row, third row, second row, third row. அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம். இங்கே ரோ பை ரோ மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் இதை தவிர மற்ற எல்லாமே 0 ஆகிடும். ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் கோஃபேக்டர்ஸ் மேட்ரிக்ஸில் முன்னாடியே படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் காலம் மற்ற எலிமெண்ட்டெல்லாம் எடுக்கும்போது 0 வரும். ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூ ரெண்டுமே 0 ஆகிடும். அதே போல் இங்கே இது 0 ஆகிடும், இந்த வேல்யூ 0 ஆகிடும். இது ரெண்டுமே நீங்கள் 0 ஆகிடும். இந்த ஒன்று தான் வரும். A1, B1, C1 is nothing but determinant A. அதே போல் A2, B2, C2, that is nothing but determinant B.
தென் A3 B3 B3 C3 இஸ் நத்திங் பட் டிட்டர்மினன்ட் A. எப்படி நம்ம அதை எடுக்கிறோன்றதை நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் தான் வரும். ஸோ அதனால் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம்னா டிட்டர்மினன்ட் ஏன்னு சொல்லிடுறோம். இதை இப்போ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டிட்டர்மினன்ட் ஏ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஹோல் கியூப்னு கிடைக்கும். ஸோ இதை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம், டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு திஸ். ஸோ இதிலேருந்து இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சோம்னா டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஸ்கொயர். ஸோ தேர்ஃபோர் வி ப்ரூவ்டு கேபிட்டல் A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஸ்கொயர். நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கோஃபேக்டர்ஸ் AI, BI, CI are the cofactors of A1, B1, C1 respectively. ஐயோட வேல்யூ 1, 2, 3, அதனால் 3/3 தான் வரும். ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஏ கொடுத்துருக்காங்க, டிட்டர்மினன்ட் ஏ வேல்யூ இதோட கோஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் A1 B1 சேம் வேல்யூஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு டிட்டர்மினன்ட் வரும், மற்ற எல்லாமே 0 வரும். திஸ் இஸ் எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் 7.31. இஃப் யூ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு கோஃபேக்டர் மைனஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் பாருங்கள் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம். நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சம் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். தென் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள், we know that area of the triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2, x3, y3 is equal to the absolute value of, இது உங்களுக்கு தெரியும் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். ஆனால் பட் நம்ம மேட்ரிக்ஸில் அது எப்படி டிட்டர்மினன்ட்டில் எப்படி எழுத போகிறோம்னா 1/2 x1, x2, x3 ஃபஸ்ட்டு காலம், y1, y2, y3 செகண்ட் காலம், 1, 1, 1 in the third column. The area of the triangle formed by 3 points is 0 if and only if 3 points are collinear. So area of the triangle equal to 0 means the 3 points are lying on the same line, that is collinear. Also we remind the reader that the determinant could be negative whereas area is always non-negative. So அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 1/2 அதுக்கு முன்னாடியும் சேர்த்து டோட்டல் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிட்டர்மினன்ட் போடுவோம். நெகட்டிவில் ஏரியா வரக்கூடாது, அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா 1/2க்கு முன்னாடி ஒரு மாடுலஸ் எடுத்துக்கணும். Example 7.33, find the area of the triangle whose vertices are -2, -3, 3, 2 and -1, -8. Take x1, y1, x2, y2, x3, y3. Then apply in the formula modulus 1/2 determinant x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. So அதை substitute பண்ணுங்க, x1, y1, x2, y2, x3, y3. After simplification, determinant first row first column -2 into 2 ones are 2 plus 8 -2 into 10 -20. Next first row third column -3 1 into 3 3 plus 1, so -3 -4 plus 12. Then 1 into first row third column -24 plus 2, that is -22. 1 into -22, our answer is -22. So -20 -22 -42 plus 12, -42 plus 12 become -30. 1/2 into -30 -15. டிட்டர்மினன்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ மாடுலஸ்க்குள்ளே -15 இருந்தால் நம்ம +15 எழுதிக்கலாம். and therefore required area is 15 square units. In this sum they are given area of the triangle with vertices -3, 0, 3, 0 and 0, k is 9 square units. Find the value of k. So area of the triangle ஆன்சரே கொடுத்துட்டாங்க, அப்படின்ற ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஹைட் பண்ணியிருக்காங்க கேன்னு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு 9 அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த சம்மை மூவ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஸோ அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுக்கும்போது மாடுலஸ் உள்ள 1/2 எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் தே ஆர் கிவன் 9. ஸோ அதனால தான் இங்கே நம்ம 9 போட்டிருக்கோம். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 9 ஈக்குவல் டு 3 இன்ட்டு மாடுலஸ் கேன்னு வரும். ஸோ 3ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 3ன்னு வந்துடும். 9 ஈக்குவல் டு 3 மாடுலஸ் கே. ஸோ 3 ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் கேன்னு வரும். 3 ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் கேன்னு வரும். மாடுலஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கம் +r- ஈக்குவல் டு கேன்னு வரும். அதனால தான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு +r- 3 கிடச்சிருக்கு. So again I repeat you, modulus k, 3 3s are 9, modulus k equal to 3. So k equal to +r- 3. k equal to +r- 3 உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ மாடுலஸ் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கம் +r- யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Show that the points a, b plus c, b, c plus a and c, a plus b are collinear. So collinear means area of the triangle become equal to 0ன்னு வரணும்.
ஸோ அந்த ஃபார்முலா எடுத்துப்போம், டிட்டர்மினன்ட் எடுத்துப்போம். ஸோ டிட்டர்மினன்ட் எடுத்துன்னு போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு காலமோட செகண்ட் காலமை ஆட் பண்ணுறோம். a + b + c, b + c + a, c + a + b, that is become a + b + c in the first column. So taking that first column a + b + c outside, then we have 1 1 1, again b + c, c + a, a + b in the second column, 1 1 1 in the third column. Two columns are identical, determinant becomes 0, 0 into a + b + c becomes 0, which shows the points are collinear. நம்ம ஃபார்முலாக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த டிட்டர்மினண்ட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ நம்மளுக்கு 0 கிடச்சிது, 0 into 1/2 0 தான். ஸோ the points are collinear சொல்லலாம். ஸோ 3 டைப் சம் இருக்குது. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, ஃபைண்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் கே எம் எதாவது கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. தேர்ட் கேஸு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கேட்காம கொலினியர் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ 3 கேஸ் இருக்குது. ஸோ 2 மார்க்ஸில் இந்த சம்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. தென் 7.2.11 singular and non-singular matrices. A square matrix A is said to be singular if determinant A equal to 0. A square matrix A is said to be non-singular if determinant A not equal to 0. Determinant A equal to 0, then A is singular. Determinant A not equal to 0, then A is non-singular. அவ்வளோதான். ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். டிட்டர்மினன்ட் A 0, ஸோ தட் இஸ் சிங்குலர். டிட்டர்மினன்ட் B நாட் ஈக்குவல் 0, தட் இஸ் நான் சிங்குலர். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. 7.14 note. If A and B are non-singular matrix, then same order A, B and B are also non-singular matrix, because determinant AB equal to determinant A and determinant B equal to determinant BA. ஸோ A and B non-singulaராக இருந்தால் அதோட ப்ராடக்ட்டும் non-singulaராக தான் இருக்கும். பிகாஸ் டிட்டர்மினன்ட் A and AB இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. டிட்டர்மினன்ட் A and determinant B, that is also equal to determinant BA. ஸோ நோட் இது 1 மார்க்கில் எங்கேயே கேட்கலாம், பார்த்து வச்சுக்கோங்க. எக்ஸைஸ் 7.4 நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன், உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ 7.4 ஃபஸ்ட்டு சம் 3 பாயிண்ட் 0, 0, 1, 2, 4, 3. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம், ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம். 0 0 இருக்குது, அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம், அதான் அந்த ஆரோ நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். 3 - 6, 3 - 8 சாரி, 3 - 8 become -5. -5 மாடுலஸ் எடுத்திங்கன்னா +5/2 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2.5 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கிடைக்கும். செகண்ட் சம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் 4 கொடுத்துட்டு கே கேட்குறாங்க. இதே மாடல் ஒரு சம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். கே ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் 4 - 2, ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் -2 into 2 - 3, ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் 1 into 4 - 12. ஸோ 2k + 2 - 8 கிடைக்குது. 2k - 6, 2 காமன் அது கேன்சல் பண்ணிட்டு மாடுலஸ் எடுக்கும்போது k - 3 தான் இருக்கும். அது மாடுலஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா +or - k - 3. ஸோ ஒரு வாட்டி +k = 4, +k - 3 = 4. another டைம் அதை எடுத்தோம்னா +k - 3 இப்படி எடுத்துக்கணும். நம்ம +k - 3 = 4. ஸோ +k - 3 இஸ் நத்திங் பட் k - 3 தான். -3 இந்த பக்கம் போச்சுன்னா +3 மாறிடும். ஸோ அதனால் k = 7. செகண்ட் டைம் நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா மைனஸ் இந்த டேர்ம் minus of k - 3 = 4, multiply that minus inside, -k + 3 = 4, -k = 4 - 3, that is equal to 1, then k = -1. ஸோ மாடுலஸ் இங்கே கேன்சல் 2 எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா k - 3 கிடைக்கும். இங்கே மாடுலஸ் இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணிங்கன்னா +or - 3 எடுத்துக்கிறோம். இல்லைனா நம்ம இப்படி இந்த சமயம் இப்படியும் மாற்றிக்கலாம். k - 3 = +or - 4 அப்படியும் போடலாம். ஸோ k - 3 = 4 அப்படி எடுத்தும் போட்டுக்கலாம். ஆர் k - 3 = -4 அப்படி போட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும். நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடே +or - எடுத்திருக்கேன். we can take ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆல்சோ. ஸோ k - 3ல் நான் +or - எடுக்காமல் k - 3 = +or - 4 எடுத்தும் போடலாம் டியூ டு மாடுலஸ். சிங்குலர் ஆர் நான் சிங்குலர் செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஒரு 3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Roman letter 1 third sum, 1 2 3 first row, 4 5 6 second row, 7 8 9 third row. Determinant A, first row first column, first row second column, first row third column. So we have 0, therefore A is singular matrix. Then second sum, matrix name கொடுக்கல, A ன்னு எடுத்துக்கோங்க. அதே போல் determinant A find out பண்ணுங்க. So I got non-zero, that is -28. So determinant A not equal to 0, therefore A is non-singular matrix. Then third one,
determinant எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் தேவையில்லை பிகாஸ் இங்கே 0 இருக்குது. a minus b into ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், k into ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு minus 5k into a minus b minus 5k into b minus a. a minus b b minus a, b minus aலேருந்து ஒரு மைனஸ் காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா minus 5k into a minus b இந்த ஸ்டெப்பு plus 5k into a minus b. Both the term will be cancelled out. So we have 0. Therefore, determinant A equal to 0. A is singular matrix. Then fourth sum. If the matrix A is singular, then find A அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. A is singular. So determinant A எடுங்க. Since A is singular, therefore determinant A equal to 0. The determinant equal to 0. So 7, 3 minus 2A equal to 0. Determinant expand பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் 7A. 7a plus 6. 7a equal to minus 6. a equal to minus 6 by 7. Then அதே போல் ஒரு 3 by 3. b is also singular. Determinant b find out பண்ணுங்க. Since b is singular, therefore determinant b equal to 0. So b minus 1, 2, 3 first row first column, 2 into first row second column, 3 into first row third column. 8 கிடச்சிருக்கு. 8b into 8 into minus 1 minus 8. 10 into minus 2 minus 20 minus 7 into 3 minus 21. So 8b equal to 49, then b equal to 49 by 8. So third sum இந்த ரோம் லெட்டர் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். Fifth sum, if cos 2 theta equal to 0, sin 2 theta equal to 1, then find the value of 0 cos theta sin theta first row, cos theta sin theta 0 in the second row, sin theta 0 cos theta in the third row. ஹோல் ஸ்கொயர்டு இருக்குது, அதை ரெண்டாக பிரிச்சுப்போம். ஸோ நம்ம ரோ இன்ட்டு காலம் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம், ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம், செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம், தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம், தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம், தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம். ஸோ எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 1 காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா எப்படி 1/2 சைன் 2 தீட்டாவாக மாறி இருக்கேன் நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கேன். ஸோ எங்கெல்லாம் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா வருதோ அதெல்லாம் 1/2 சைன் 2 தீட்டாவாக மாற்றிக்கோங்க. cos square plus sin square 1 because cos theta sin theta multiply and divide by 2. 2 sin a cos a மாறும். So 2 sin a cos a is the formula sin 2a. 2 sin theta cos theta or 2 sin a cos a or 2 sin x cos x என்ன வேரியபிளோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 sin a cos a that is equal to sin 2a. இங்கே தீட்டா இருக்குது. 2 sin theta cos theta that is equal to sin 2 theta divided by 2. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு 2 தேவைப்படுது, அதனால் multiply and divide by 2 போகிறோம். That's why we are getting 1/2 sin 2 theta. Since cos 2 theta equal to 0, sin 2 theta equal to 1. ஸோ காஸ் இங்கே எங்கேயுமே இல்லை, நம்மளுக்கு வந்திருக்க வேல்யூ எல்லாமே sin 2 theta. ஸோ sin 2 theta வேல்யூலாம் 1, 1/2 into 1, 1/2 into 1 எல்லா இடத்துலையும் 1/2 தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ சில இடத்துல 1, 1 வந்திருக்கு. லீடிங் டயகனல் மட்டும் 1, 1, 1 இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் 1 minus 1/4 minus 1/2 into first row second column, 1/2 minus 1/4 plus first row third column, 1/4 minus 1/2. So thus we have 1 minus 1/4 3/4, half minus 1/4 1/4, 1/4 minus 1/2 that is become minus 1/4. So 3/4, multiply these two value, minus 1/8, again minus 1/8. Adding these two value we will get minus 2/8. Cancel this one, we will get 1/4. 3/4 minus 1/4 that is become 2/4. After cancellation we will get 2/4 become 1/2. This is the end of the fifth sum. Then sixth sum, log to the base 3 64, log to the base 4 3, log to the base 3 8, log to the base 4 9. Another determinant, log to the base 2 3, log to the base 8 3, log to the base 3 4, log to the base 3 4. Determinant 2/2 determinant. ஸோ லீடிங் டைனால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னு பாருங்கள். log to the base 3 64 into log to the base 4 9 minus log to the base 3 8 into log to the base 4 3. First determinant over log to the base 2 3 into log to the base 3 4 minus log to the base 3 4 into log to the base 8 3. See 64 we can write 4 cube. This 9 we can write 3 squared. Here இந்த ரெண்டு நம்பர் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு நம்பரை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் வை we are getting log to the base 4 8 because we discussed one sum last exercise itself, change of base rule. அதுபடி தான் நான் மாற்றிருக்கேன். Again these two values are same, that's why we are getting log to the base 2 4
Again, these two values are same. That's why we are getting log to the base 8 4. Then இந்த 3 arrow போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இந்த 3 முன்னாடி கொண்டு வந்துடும், இந்த 2 முன்னாடி கொண்டு வந்துடும். ஸோ log to the base 3 4 into 2 into log to the base 4 3 இது சேம். இங்கே 4, இந்த 4 வந்து நான் 2 ஸ்கொயராக மாற்றிருக்கேன். இங்கேயும் 4 வந்து 2 ஸ்கொயர். அடுத்த ஸ்டெப் அந்த 2 நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்துடும். இங்கே இந்த டிக் அடிச்சிருக்கேன் 3 2 6 log to the base 3 4 into log to the base 4 3. ஸோ இது ரெண்டுமே 1 ஆகிடும், சேமாக இருக்குது. இது 1 வந்துடும், அதனால் 6 into 1. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்குது, 4 2 ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கேன், 8 வந்து 2 கியூப்னு எழுதியிருக்கேன். இந்த 3 இந்த 2 முன்னாடி வந்ததுன்னா 3/2, இங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2 வந்துடும். நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன், 3 இங்கே 2, ஸோ 3/2 log to the base 2 2ன்னு வந்துடும். log to the base 2 2 வந்து 1, ஸோ அதனால் இங்கே 3/2 into 1. அகெயின் இங்கே 2 கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே 2 2ன்னு இருக்குது, log to the base 2 2. ஸோ தட்ஸ் வை ரெட் பெனில் நான் இங்கே 1ன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன், மைனஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 3 2/3 முன்னாடி வந்துடும். ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் log to the base 2 2, log to the base 2 2, that is 1. ஸோ 2 மைனஸ் அதான் 2 into 1 மைனஸ் 2/3 into 1. ஸோ 6 எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா 12 minus 3/2, அகெயின் 6 minus 2/3, 12 minus 3/2 வந்து 9/2, 6 minus 2/3 வந்து 4/3, 2 2s are 4, 3 3s are 9. So answer 6. This is the end of the chapter 7. So matrix and determinants இதோட முடியுது. So study well, practice well. If you have any doubt, comment boxல நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். Thank you very much.